जे प्रेम रे पड़ी गला से आज्ञा अंध। अच्छा अच्छा काहे कि नाम रे शास्त्र कहि छी कौन कहला कहला प्रीति न जानई हाँ। जाति सजनी लो प्रीति न जानई जाति सजनी लो प्रीति न मानई बंध आहा प्रीति न मानई बंध प्रीति रे मोदिले हे उजड़े ज्ञानी प्रीति रे मोदिले हे उजड़े ज्ञानी नेत्र थारु हे अंध आहा नेत्र थाउ हे प्रीति जाति माने ना ना जे प्रेम रे पड़ी गला आखि थाउ थाउ अंध अंध ये राक्षस तो प्रेम रे पड़ी गला अच्छा अच्छा आज्ञा अंध होई गला हाँ हाँ आज्ञा जेते बलात्कार गला सुंदरी के हरण करबा पाई हाँ हाँ सुंदरी डाकिला रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो आज्ञा रक्षा करो बोली जेते सुंदरी चित्कार कला मोर गुणी ज्ञानी पंडित लक्ष्य नेबे दैव बल रे हेइछे कौन हला आज्ञा भद्रावती कटकर युवराज अच्छा अच्छा वीर सुधरना आस्तिले मुर्गया हाँ हाँ से भी आज्ञा झड़ वर्षा रे गोटे गछ तळे रही जाइछे अच्छा अच्छा तांको कानरे पाजी लागे ओने सुंदरी डाकुची रक्षा कर रक्षा करो आज्ञा से मनरे विचार कले मो होची जने क्षत्रिय हाँ हाँ क्षत्रियर धर्म को कौन धर्म मते वर्तमान पालन करिया को पड़ी अच्छा अच्छा तेणु शास्त्रीय मतरे क्षत्रियर आज्ञा धर्म धर्म कौन कले अबोला को बलदान हाँ निर्धनी की धन दान बड़ाकु बड़दान निर्धनी की धन दान दुष्ट पुदन हेला हे प्रिय धर्म पुरुष पुदन हेला हे प्रिय धर्म अबोला बोलंते पंडित स्त्री लोक हाँ हाँ स्त्री लोक मान को सम्मान दबा होची क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म अच्छा हाँ दुष्ट करो दुष्टता को दलन करबा क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म संथ को न्याय दबा क्षत्रिय धर्म दारिद्रता दूर करबा क्षत्रिय धर्म विचार कले सुधरना कले वन भितर गोटे सुंदरी झियो किए विपद रे पड़ी अच्छा अच्छा आज्ञा बाहर कले धनुसर हाँ हाँ मंत्रपुत कले अच्छा गुरु को स्मरण करी सर छाड़ी देले हाँ हाँ कले हे सरासन हाँ हाँ जी झियोटा को अत्याचार करछि तू जाई ताकू बांधी पका अच्छा अच्छा आज्ञा क्षत्रिय आदेश सर माने हाँ हाँ सर द्रुत गति रे गति करी गला अच्छा अच्छा राक्षसटा को बांधी देला हाँ हाँ झियोटा उद्धार हे गला अच्छा अच्छा राक्षस बंधा हला हाँ हाँ युवराज पथ अनुसरण करी जाई यथा स्थान रे पहुंची गला अच्छा अच्छा जेतेले यथा स्थान रे पहुंची गले धनुउल रे राक्षस को छंदी आनी हाँ हाँ कहले तू के मो के तू मो मो बापार पुओ के तू मो मो बापार पुओ तो बापा के मो पुगु जे बा हैची धत। अरे मूर्ख से कथा समस्त जानी छंती मो पचारची तो ना को मो ना कह का 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 कालो के तू मूर्ख काल के तू आज्ञा जानी नो सुधरना जीवित ना नारी प्रति करूछु अत्याचार वर्तमान तो इष्ट को चिंता कर मु तते एठी मृत्यु दंडरे दंडित कली मो इष्ट शीघ्र मो इष्ट तो मो आगरे छिड़ा आइचंती किए तुम्हें तुम्हें ही मो इष्ट देखु ना तम ड्रेस कलर रंग को मो चुट्टी का रंग चमकी पड़िले वीर सुधरना कहीं आज्ञा राक्षस मान हेले दता पहरी बेईमा हाँ हाँ जेतले जीवन ऊपर तंकर संकट आसे अच्छा से मा जार नाही तार गोड़ धरी माया कर दियो अच्छा अच्छा ये राक्षस कोन सेत्रु बळैबो ना ना राक्षस कहला हे वीर मो सिना तुमको देखी नथिली हेले तमे होचो मो इष्ट अच्छा अच्छा सुधरना विचार कले मु क्षत्रिय हाँ हाँ मु जहा को मरण देवी ताको शरण देबीनी जहा को शरण देवी ताको मरण देवी ना ना ये जदि मते इष्ट बोली डाकिलानी हाँ हाँ मु ताको आ मारी परिबिनी ना ना डाकी देले काल के तू आज्ञा एई गोटा थर पाई मु तते एटू छाडी देली ठीक मु बंची थिबा अवस्था रे जदि आउ केभे कोनसी नारी प्रति अत्याचार करू सेई दिन मु तते मृत्यु दंडर दंडित करिबी ठीक अछि जा सारी पकेला लो हे सुधारना आज मा मुहर
ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳେ ଶରଣ ମାଗିଲା ହଁ ହଁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସୁଧର୍ଣାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକେତୁ ରାକ୍ଷସ ଶରଣ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବେ ମତେ କଣ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଉ ଟିକେ ହବା ହବା ଆଉ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ରାଜକନ୍ୟା ଚେତାହତ ହୋଇ ପଡିଛି ବୀର ରାକ୍ଷସକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ କିଛି ଜଳ ନେଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ରାଜା ଝିଅର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ହଁ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା ହଁ ହଁ ଏ ଝିଅଟିର ମନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବୀର କିଏ ଥିଲା କିଏ ଥିଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସେ ବୀର ଦି ଜଣ କିଏ କିଏ ସେ ଗୋଟା ଝିଅର ମନରେ କୋଉ ଦି ଜଣ ବୀର ଥାନ୍ତି ମା ହଁ ହଁ ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ଲଜ୍ଜା କହେ ଛି ଛି ଲଜ୍ଜା କହେ ছি ছি ଧିକ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଧିକ ନାରୀ ଜନ୍ମ କହନା କହନା କଥା କହନା କହନା କଥା ଭାବିବେ ଯୁବ ଭାବିବେ ଯୁଗ ଦେଖର ଶୁଣିଲେ ଦେଖର ଶୁଣିଲେ ତୋର ଏହି ପାଗଳ ହୋତା ତୋର ଏହି ପାଗଳ ହୋତା ଝିଅର ମନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜା ନାମକ ବୀର ଥିଲା ହଁ ହଁ ଲଜ୍ଜା କହିଲା ରାଜକନ୍ୟା ହଁ ହଁ ଧିକି ତ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକକୁ କଥା କହିବୁ ଆଚ୍ଛା କଥା କହିଲେ ସେ ଭାବିବ ତତେ ପଗଳ ଭା ହେଁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବ ତୁ ଅଜଣା ଲୋକକୁ କଥା କହନା ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ଏତିକି କହିଲେ ଗୋଟା ନାରୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବୀର ହେଲା ଲଜ୍ଜା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରଟି କିଏ କିଏ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲା ହଁ ହଁ କହିଲା ପ୍ରେମ ବୋଲେ ଦର ସନ ମାତ୍ରେ ଯାକୁ ବିକି ଦେଲୁଣି ଜୀବନ ଜୀବନ ହୋ ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇ ଏହି ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ମହତ ଧନ ଲଜ୍ଜା କହିଲା କଥା କହନା କହନା ପ୍ରେମ କହିଲା ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ହଁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ମନ ବିକି ଦେଲୁଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି କଥା ନ କହିବୁ ତ ଜୀବନ କଣ ସୁଖ ପାଇବ ନା ନା ମା ପ୍ରେମ କହିଲା କଥା କହ ହଁ ହଁ ଲଜ୍ଜା କହିଲା କଥା କହ କହନା ହେଲେ ମା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଲଢେଇ ହବ ଜଣେ ହାରିବ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜିତିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା କିଏ କିଏ ସେ? ଅପର୍ଣ୍ଣା ତୃତୀୟ ପଦରେ ଲେଖିଲି ହଁ ହଁ କହିଲେ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟେ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗି ପ୍ରେମ ଶିଳା ମନେ ଓ ଲାଗି ପ୍ରେମ ଶିଳା ମନେ ହାରି ପଳାଇଲା ଆରି ପଡ଼ାଇଲା ଲଜ୍ଜା ଲାଜ ପାଇ ଲଜ୍ଜା ଲାଜ ପାଇ ଆରେ ଜିଣିଲା ପ୍ରେମ ଏ ଲଢ଼େ ଓ ଜିଣିଲା ରହରେ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ଆଜି ଲାଜ ପାଇକିରି ପଳେଇଲା ହଁ ହଁ ପ୍ରେମ ଆଜି ଜିତିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ପ୍ରେମ ହଁ ହଁ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା କଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ହେଲା କେମିତିକା କଥା କହିଲା କେମିତି କହିଲା, କହିଲା? ବୀଣା ଜିଣା କଣ୍ଠି ଲଜ୍ଜା ବିତାଡ଼ିତା କରୁଣ ବିନୟ ସ୍ୱରେ କହେ ଯଦି ଆଜି ବସନ୍ତ ଦୂତିକା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜା ବିତାଡ଼ିତା ହଁ ହଁ ବସନ୍ତ ଦୂତିକା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବସନ୍ତ ଦୂତିକା ହେଲା କୋଇଲି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଯେମିତି କୁହୁତାନ ପଞ୍ଚମତାନ କରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟି ଆଜି ସେଇଭଳି କହିଲା ହଁ ହଁ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ହେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୂଡାମଣି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯିଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ପରିଚୟ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ମନେ ଦେବେ ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ରାଜକନ୍ୟା ଇନ୍ଦୁମତୀ ହଁ ହଁ ଏ ଧନ ଧୀରେ ମା ମାନେ ତା ମନରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ ପରିଚୟ ଦେବିନି ନା ନା ପାଣ୍ଡବ ପରିଚୟ ଦେବିନି ନା ନା କୋଉ ପରିଚୟ ଦେବି କୋଉ ପରିଚୟ ଯିଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତାରି ପରିଚୟ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କହିଲା ଯୁବରାଜ ହଁ ହଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ଷା କଲେ ହଁ ହଁ ମୋ ସତୀତ୍ୱକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କଲେ ହଁ ହଁ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ନା ନା ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା
ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଯୁବରାଜ ସୁଧର୍ମା। ସୁଧର୍ମା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? କିଏ ସେ? ଏଇଠି ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଁ ମୁହଁରେ ଆଣିଲାନି। ନା ନା। କହିଲା ହେ ବୀର ଚୂଡାମଣି ହଁ ହଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ କୌରବ ହଁ 100 ଭାଇ। ଜାଣିଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ମାମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ମାମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ ସେ? ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ। ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ଭାଣୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୋର ବରୁଣମାଳ ଗ୍ରହଣ କର। କରନ୍ତୁ। ମନା କରିଦେଲା ସୁଧର୍ମା। ହଁ ହଁ। ସୁଧର୍ମା ଡାକିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? 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 ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବି ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଗରେ ସେମିତି ସତ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ କଣ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମାନେ ତମେ କଣ ଏ କଥା ଜାଣିନା ମତେ ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଁ? ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ତମେ ଜାଣିନା? କି ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଶୁଣିବ। ଆଜ୍ଞା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶରେ ଲେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଁ? କହିଲେ ବିଦ ଗଧେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବିଦ ଗଧେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ ବିରସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିରସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତାସନକୁ ରେ ବୋଲି ଛୁଇଁ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଗୁଣିକେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୂଳଦୀପକୁ ଛୁଇଁ ନିୟମ କଲେ ସୀତା ହଁ ହଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତମ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ନା ନା। ମା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର 3 ଯୁଗରେ ହଁ ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ କି କଥା କହୁନଥିଲେ। ନା ନା। କାହିଁକି ନା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସୀତା କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ହଁ ହଁ। ମୁଁ ତ କଥା କହିବିନି କହିବି। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିବି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସତ୍ୟ କଲେ? ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସୀତା କଥା କହିଲେ ନେଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ସତ୍ୟ କଲେ। କେମିତି କଲେ? କେମିତି ସତ୍ୟ କଲେ? କେମିତି? ବହି ଦେହି କେଶୁ କାଢି କେତକି ବହି ଦେହି କେଶୁ କାଢି କେତକି ବନଲିଖିତ ପୋଥି କସ୍ତୁରିକି। ବନଲିଖିତ ପୋଥି କସ୍ତୁରିକି। ସୀତା ଆଜ୍ଞା କେତକି ପାଖୁଡାଟିଏ ବାହାର କଲେ। ହଁ ହଁ। ଗୁଜା କାଠିରେ କଜଳ ଟିକେ ନେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହଁ ହଁ। କହିଲେ ବଳି ନାହିଁ ଆଜ ଯାଏ ମୋଚିତ ବଳି ନାହିଁ ଆଜ ଯାଏ ମୋଚିତ ବଳାଇବି ନାହିଁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତ ବଳାଇବି ନାହିଁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ତ। ସୀତା ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସିନା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ମୁଁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେବି ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଁ କହିଲେ ନ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଧା ହଉଛି ଜଗତ। ହଁ ହଁ। ନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସୀତା ସିନା ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ରାମ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହଁ ହଁ। ଯୁକ୍ତି ବିଶାରଦ ଆଚ୍ଛା। ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ହଁ ହଁ। ମୁଁ କରିବି କଣ? ସେଇଠି ସୀତା ଲେଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡି ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମ୍ଭକୁ ନେବି ଲୋଡ଼ି। ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମ୍ଭକୁ ନେବି ଲୋଡ଼ି। ସୀତା ଲେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ। ମୋ ବାପା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଆଣିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଫେରିଯିବ। ହଁ ହଁ। ତମେ ଯୋଉଠି ଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। କରିବି। ମା ମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ସତ୍ୟ କଲେ ହଁ ହଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେମିତି ପାଳନ କଲେ? କେମିତି? ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୀତା ହେଲେ ମା ଭୀଷ୍ମକ ନନ୍ଦିନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳକୁ ଭରିଥିଲେ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରିକାକୁ ପଠେଇଲେ। ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋଟା ମୋଟା ଆମର ଯୋଉ ଲଭ୍ ଲେଟର ପ୍ରେମ ଚିଠି ହଁ ହଁ। ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଆଜି ଦିଆ ନିଆ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ। ସେଇଟା ମା ସୀତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମା ସୀତା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଲେ। ହଁ ହଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ହଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଉଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସୁଧର୍ମା ଡାକିଲେ ହେ ରାଜକୁମାରୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ପରେ ରାମ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ। ମୁଁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ପରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଛି। ହଁ ହଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭାବତୀ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ନା ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତୁମେ କୋଉଠିକି ଯିବ କୁହ ହଁ ହଁ। ମୁଁ ସେଇଠି